system is one of the most important system. This system consists of blood, blood vessels and heart. See this diagram. In the diagram la, this red color which is the arteries and this blue color is the veins. இது ரெண்டுமே வந்து blood vessels. ஸோ blood vessels அப்படிங்கிறது ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டியூப்குள்ளே தான் blood வந்து ஃப்ளோ ஆகுது, ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. This circulatory system will transport the respiratory gases. Respiratory gases like the carbon dioxide and oxygen, what we have seen in a respiratory system. And also nutrients, hormones and waste materials within the body. This circulatory system will protect us from the harmful pathogens. And also it will regulate the body temperature. The very first thing what we're going to see in circulatory system is our heart. So this is a diagram of our heart. Now let's see what the heart will do. Heart is located inside the thoracic cavity in between the two lungs. அதாவது heart வந்து thoracic cavity குள்ள இருக்கு. And we have seen in respiratory system, lung is located inside the chest cavity. And here the heart is located inside the thoracic cavity and it is in between the two lungs. ரெண்டு lungs நடுவுல the heart வந்து இருக்கு. This heart is a four chambered, அதாவது இந்த heartல 1 2 3 4 இந்த 4 chamber வந்து இருக்கு and it is covered by a double layered membrane. ஹார்ட்மே வந்து டபுள் லேயரால் கவர் ஆகிடுக்கு. that is called a pericardium. Lung is covered by a double layered that is called pleura. ஸோ படிக்கும்போது கம்பேரிசனோட படிச்சிங்க அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாது, ஈஸியாகவும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். This heart will pump blood continuously throughout our lifetime ஃபுல்லாக blood வந்து பம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். And see here இந்த 4 chamber இருக்குல்ல, ஸோ this is a right, this is a left, மேலே இருக்கிறது atrium, கீழே இருக்கிறது ventricle. So now let's mark this. So in the side right and மேலே இருக்கிறது atrium. So it is a right atrium. இந்த side வந்து left, மேலே இருக்கிறது atrium. This is a left atrium. இந்த chamber பேர் right atrium, இந்த chamber பேர் left atrium. And கீழே இருக்கிற இந்த chamber வந்து right sideல இருக்குது, கீழே இருக்கிறது ventricle. This is a right ventricle chamber. இது வந்து leftல இருக்குது, கீழே இருக்கிறதுனால இது ventricle. This chamber is a left ventricle chamber. ஸோ இதை மறக்காமல் இந்த மாதிரி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக மார்க் பண்ணிடலாம். And this is a sinus node. இந்த sinus node என்ன பண்ணுன்னா it will pass the signal inside our heart. Now let's see one small activity. Place your index finger and your middle finger in between the wrist, left wrist of your hand. So at the time what you can feel a dropping movement, some vibration, pump வந்து தெரியும். And what is this dropping movement? This is a pulse. Now let's see what is this pulse. Pulse is the blood flowing in the arteries. Arteries அப்படின்னா blood vessels. இந்த ரெட் கலர் கோடாக இருக்குல்ல, ஸோ இந்த டியூப் அதாவது blood vessels வழியாக blood வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ நம்மளோட wrist இந்த இடத்துல இங்கேயும் வந்து இந்த ரெட் கலர் ஆர்ட்ரிஸ் இருக்கா. ஸோ blood ஃப்ளோ ஆகும் போது when we place our hand we can able to feel that throbbing movement. ஸோ சம் டப்புன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல வைப்ரேஷன் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும். தட் இஸ் கால்ட் அ பல்ஸ். ஸோ blood ஃப்ளோ ஆகிறது தான் அந்த இடத்துல நமக்கு ஃபீல் பண்ண முடியுது. when we go to a doctor what he will do? So he will place a hand here and he will see his watch. ஸோ டைம் வந்து ஒரு நிமிஷம் ஆற வரைக்கும் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ 1 minute இந்த இடத்துல எவ்வளோ பீட்ஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் பர் மினிட் அதுதான் வந்து பல்ஸ் ரேட்டு. ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ தடவை பீட்ஸ் வருதோ அதான் வந்து பல்ஸ் ரேட். நார்மலாக ரெஸ்டிங் பர்சன் நார்மலாக எந்த வேலையுமே நம்ம செய்யலை, ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ த பல்ஸ் ஷுட் பி பிட்வீன் 72 to 80 beats per minute. Now let's see about blood vessels. Blood vessels is of 3 types. They are arteries, veins and capillaries. So all these arteries, veins and capillaries, they form a very close network through which the blood is circulating. First, arteries.
arteries will carry the oxygenated blood. bloodல வந்து oxygen content present ஆயிருக்கும் from heart to all parts of body. ஸோ ஹார்ட்லேருந்து ஹெட்டுக்கு, ஹேண்டுக்கு, லெக்ஸ்க்கு. ஸோ ஹேண்டில் ஃப்ளோ ஆகும் போது தான் நம்ம வ்ரிஸ்ட்டில் த்ராபிக் மூமெண்ட் ஃபீல் பண்ண முடியுது. அண்ட் வெயின்ஸ் வில் கேரி த ஆக்சிஜன் டிப்ளீட்டட் blood. இப்போது எல்லா பாடி பார்ட்ஸ்க்கும் போனதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து முடிஞ்சிருக்கும். அப்போ பிளட்டில் வந்து ஆக்சிஜன் இருக்காது. தட் இஸ் த ஆக்சிஜன் டிப்ளீட்டட் blood ஃப்ரம் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி மறுபடியும் பேக் டு ஹார்ட் பை த வெயின்ஸ். ஸோ ஆர்டரி அப்படிங்கிறது ஹார்ட்லேருந்து ஆல் பாடி பார்ட்ஸ் அண்ட் வெயின் வந்து ஆல் பாடி பார்ட்ஸ் பேக் டு த ஹார்ட். And capillaries, it is a very narrow tube. They connect the all end of arteries to the veins. And what is the duty is they deliver and pick up gases, nutrients and also waste products. So இந்த ஆர்டரிஸும் வெயின்ஸும் வந்து நம்ம பாடி பார்ட்ஸில் ஹெட், ஹேண்ட் அண்ட் அவர் லெக் இதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிற இந்த ஆர்டரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸோட வேலை வந்து இது. blood from heart to all body parts is artery, all body parts back to heart is vein. ஆனால் இந்த ஹார்ட்டில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்டரி அண்ட் வெயின்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஹார்ட்டில் இருக்கிற ஆர்டரிஸ் வந்து பல்மனரி ஆர்டரி, ஹார்ட்டில் இருக்கிற வெயின் வந்து பல்மனரி வெயின். ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். we know that heart is a fourth chamber அண்ட் மேலே இருக்கிறது ரைட் அட்ரியம், கீழே இருக்கிறது ரைட் வென்ட்ரிக்கல் அண்ட் லெஃப்ட் அட்ரியம், கீழே லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல். ஸோ வெயின்ஸ் என்ன பண்ணுது, அதர் பாடி பார்ட்ஸில் ஆக்சிஜன் டிப்ளீட்டட் பிளட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து திரும்ப ஹார்ட்டுக்கு கொடுக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துல விழும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சேம்பர் ரைட் அட்ரியமில் blood flow ஆகும். ஸோ ரைட் அட்ரியம்லேருந்து ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு கீழே ஃப்ளோ ஆகும் blood. ஸோ ரைட் வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து நெக்ஸ்ட் எங்கே போகும் அப்படின்னா லங்ஸ்க்கு பிட்வீனில் தான் ஹார்ட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ லங்ஸ்க்கு போய் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காண்டி போகுது. ஸோ ஃப்ரம் ஹார்ட் டு பாடி பார்ட்ஸ் அப்படின்னா ஆர்டரி. ஸோ ஹார்ட்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிற ஆர்டரி வந்து பல்மனரி ஆர்டரி. ஸோ பல்மனரி ஆர்டரி வில் கேரி த blood ஃப்ரம் த ஹார்ட், ரைட் வென்ட்ரிக்கல் ஆஃப் த ஹார்ட் டு த லங்ஸ். ஸோ கொண்டு போயிட்டு லங்ஸில் வந்து ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப எது கொண்டு வருது அப்படின்னா பல்மனரி வெயின் வில் பிரிங் அதர் பாடி பார்ட்ஸ்லேருந்து ஹார்ட்டுக்கு கொண்டு வருது வெயின். ஹார்ட்டில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிற வெயின் வந்து பல்மனரி வெயின். ஸோ பல்மனரி வெயின்ஸ் வில் பிரிங் த blood ஃப்ரம் த லங்ஸ் டு த லெஃப்ட் அட்ரியம், டாப்பில் தான் வரும். அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு கீழே வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் அதர் பாடி பார்ட்ஸுக்கு blood வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். அதர் பாடி பார்ட்ஸுக்கு ஆக்சிஜனேட்டட் blood டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப ஆக்சிஜன் டிப்ளேட்டட் blood-ஆக ஃபார்ம் ஆகிடும். திரும்ப வெயின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ஹார்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சேம்பர் ரைட் அட்ரியமில் கொடுக்கும். ரைட் அட்ரியம்லேருந்து ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு கீழே விழுந்துடும் blood. ஸோ அங்கேருந்து லங்ஸ்க்கு போகிறது வந்து எதை எடுத்துகிட்டு போகும், பல்மனரி ஆர்டரி. அங்கே போய் blood வந்து ஃபில்டர் ஆகிட்டு திரும்ப லெஃப்ட் அட்ரியம்க்கு வரணும். ஸோ எது கொண்டு வருது, பல்மனரி வெயின் ஃப்ரம் த லங்ஸ் டு லெஃப்ட் அட்ரியம்க்கு கொண்டு வந்துட்டு லெஃப்ட் அட்ரியம்லேருந்து மறுபடியும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு கீழே விழுந்துடும் blood. ஸோ லெஃப்ட் வென்ட்ரியம்லேருந்து அதர் பாடி பார்ட்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது இட் இஸ் அ வெயின். ஸோ இந்த ஆர்டரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் வந்து வேறு, இந்த பல்மனரி ஆர்டரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் வந்து வேறு, ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேறு. ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ நம்ம blood வெசல்ஸில் blood வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். Now let's see about this blood. The color of the blood is red in color. Blood is a fluid connective tissue and which consists of red blood cells, white blood cells and also blood platelets. ஸோ ஒரு பிளட்டில் வந்து இந்த 3 காம்பனன்ட்ஸும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். ஆர்பிசி இது எப்போவுமே போன் மேரோவில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம பாடியில் வந்து blood எப்போவுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ we have to donate our blood. ஸோ டியூரிங் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இல்லை ஆப்ரேஷன் பண்ணும் போது தான் டொனேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. who is above 18 years of age can able to donate a blood.
நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் blood டொனேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா they will temporarily stored in a blood bank. blood bankல டெம்பரரியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு at the time of need they will